كاينه حاجه يا اخي انتم ما على بالكمش سكي سباس. روحوا لديفيزيون ناسيونال اماتور. راسك يحبس راسك، تعرف راسك يحبس راسك يحبس. اعوان الملعب المسلحين بالعصي، يعني العصايه سلاح ابيض امين، مسلحين بالعصي ويعتدون جهارا نهارا على انصار جزائريين عزل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نخليكم تسمعوا فيه أول تعليق في الإعلام السنغالي. ردوا على الإعلام ديال هوك وعلى الجمهور ديال اتحاد العاصمة وعلى فريق اتحاد العاصمة. قال لك اسيدي هاد الناس ما جاوش يلعبوا كرة القدم، جاو إلى السنغال من أجل الشغف. قال لك مولفين الشغف في الملاعب ديالهم وجاو لأكبر ملعب ومنشأة رياضية في السنغال وبغاو يخربوها. وقال لك الجمهور ديال السنغال وديال فريق جراف دي دكار السنغالي والامن ديال السنغال في الملعب دافع على المنشأة الرياضية ديال السنغال. وقال لك لعبنا هنايا المباراة مع المنتخب المصري، الملعب كان ممتلئ على اخره. قال لك حتى شي واحد ما تعدى، حتى شي واحد ما هضر مع الجماهير المصريه. قال لك جمهور ديال اتحاد العاصمة هو اللي جا، هو اللي خرب المنشأة الرياضية، وجاء الجمهور ديال السنغال وكذلك الامن السنغالي دافعوا على المصالح ديال الملعب وكذلك على المنشآت الرياضيه في السنغال. هنا كيكذب ما يقوله الاعلام ديال هوك اللي خارج وكيطالب السفاره السنغاليه الجزائريه والدوله الجزائريه والاتحاد الجزائري والكاف والفيفا والسنغال باش انهم يعتقلوا المشجعين السنغاليين اللي دافعوا على الحقوق ديالهم الشرعيه. والغريب في الامر هو انه حتى سالت المباراه في الاخير ناضوا مع الجمهور ديال السنغال، وهنا اللاعبين طلعوا حتى هما للمدرجات. ولو كانوا داك الكراسي مثل الكراسي اللي كنشوفوهم في الملاعب ديال القوه الضاربه اللي مصنوعين فقط من بلاستيك وخاويين من الداخل، لو كان كاع عرسوهم، لكن الحمد لله طاحوا في ملعب فيه كراسي من النوع الممتاز. عياو ما يضربوا باش يهرسوهم، ما قدوش يهرسوهم، لكن كان تخريب في الملعب وكذلك الكوارث اللي داروها اللاعبين ديال اتحاد العاصمه والاداريين ديال اتحاد العاصمه في الغرفه ديال الملابس. خربوا لهم كاع داكشي اللي عندهم داخل الغرفه ديال الملابس. وهنا كان اول تعليق من الاعلام السنغالي ورد عليهم وكذب كل ما يقوله الاعلام ديال هوك. نخليكم اخواني مع اول تعليق ديال الاعلام السنغالي على هذا الموضوع، نتلاقاو في النهايه ديال الفيديو. Le club algérien, moi je suis content pour la Coupe CAF, donc c'était un match important pour les verts et blancs. Malheureusement, match nul pour les hommes de Malik Daf. Mais après ce match, on a vu quand même une scène c'est déplorable, une bagarre qui a éclaté donc entre supporters de l'USM Alger et les supporters du Jaraaf. Et les supporters même de l'USM Alger, j'ai vu une vidéo qui vont aller même essayer d'attaquer les forces de l'ordre. Et quelque chose quand même c'est déplorable. Ils ont saccagé le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, des chaises qui ont été cassées. Les supporters algériens ou les Sénégalais? Des supporters algériens. Mais vraiment, ils sortent le quoi. C'est de la jalousie quoi. Et ça, moi j'ai vu même c'est vestiaire. Vestiaire. Non, jalousie quoi. Ouais, c'est vestiaire. Algérie quoi. Ouais, c'est vestiaire. Ils ont saccagé. C'est à l'image quand même de parfois ce qui se passe dans le championnat algérien. Il faut quand même oser le dire. Parfois, même ce championnat, il y a beaucoup de tension. Tous ces incidents-là, ce sont les Algériens. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, les supporters sénégalais étaient de l'autre côté du Jaraaf. Il y avait les forces de l'ordre. Il y avait au moins une distance de 7 tribunes entre eux. Oui, mais ils ont quand même fait le forcing pour essayer vraiment de déstabiliser le match. Pareil, ce qui est grave, moi, chez nous, donc les images, on les a vues, mais c'est quand même déplorable. C'est à l'image même de ce que tu dis ici sur le championnat algérien, mais ça transcende même le fait que si sport le fait. C'est-à-dire, les Algériens en tant que tels considèrent des Africains. Ils ne considèrent pas les Africains subsahariens. Ça, vous faites qu'il y a une actualité, semaine passée, il y a un Sénégalais qui a été tué en Algérie dans des circonstances troubles. Le président algérien en 2022, il a dit clairement que s'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la théorie du remplacement, c'est-à-dire les Africains subsahariens, et tout ça, ils ne considèrent pas les Africains noirs en réalité. C'est ça le problème. Aujourd'hui, si on voit ça dans le sport,
c'est totalement à déplorer et maintenant moi je pense que CAF moo war a jël des résolutions fermes jël ay sanctions yu fortes quoi parce que ça quand même stade bu toll nii les gens ont beaucoup investi nga ñëw yàq ko si nii toj écran yi et tout ça et tu t'es même permis d'attaquer ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore sécurité nationale bi ça quand même moi je pense que il faut que CAF jël ay sanctions yu fortes mu jël ay mesures fortes surtout que le Sénégal doit faire son match de retour dans trois semaines. Et les Algériens sont totalement prêts à en découdre avec les supporters sénégalais parce que dañ leen doon wax mooy lan on vous attend en Algérie. Donc je pense qu'il faut prendre les décisions qui s'imposent. Au niveau des images c'est quand même assez heureusement lii du lamb. est-ce que nekkoon lamb. heureusement football la. C'est dommage. Mais Nafi quand même la CAF doit quand même faire sanctionner. La CAF doit servir kay. Non, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de confusion sur la toile, disant que est-ce que c'était benn bagarre entre supporters ou équipe adversaire supporter Jaraaf. Or ça ne s'est pas passé comme ça. En fait ku nekk xam na ni boo ñëwee stade Abdoulaye Wade ñoom ñu song force de l'ordre yi. Alors tu peux pas être un supporter sénégalais nga nekk ci biir stade bi nga gis yow ces forces de l'ordre ñu leen di attaquer en plus li ma ci gën a métti mooy ñoom bëriwuñu. benn groupe de personnes lañ. c'est-à-dire il y avait autant de sénégalais que ci biir stade bi. Et puis mënuñu toog ñu leen di gis ñu leen di attaquer noonu ñu toog di leen seetaan. Du coup ñëpp a wàccoon pour mën a arrêter histoire bi mais en fait moi ce que je déplore vraiment mooy ay supporters mën nañ nekk ci stade yàq amul problème. mais ay joueurs parce que man joueur man laa gis ni loolu la. ça je ne le comprends pas en fait. parce que supporter mën na mer. supporter mën na mer mu def lu ko neex. d'habitude bu ñuy sanctionner club yi c'est parce que seen supporters yi ñoom ñooy def dara mais ba biir vestiaire ay joueurs da ci yàq vraiment moi je demande que la CAF sanctionne ça. parce que ça ne va pas continuer. si la CAF laisse faire. Pour les autres matchs, vous allez voir que les mêmes choses vont se faire dans les vestiaires. Et si vraiment la violence dépasse les limites des tribunes, dem ba ci vestiaires yi, ça c'est autre chose. Il faudra vraiment que ñu sanctionner lii et qu'on sanctionne lourdement dès à présent. Exactement. Mor actuellement li ñu gis nii c'est quand même assez déplorable c'est actuelle indiscipline là, notoire. Je pense aujourd'hui on a accueilli des matchs ici. Oui. Équipe sénégalaise. Égypte Sénégal. moo gën a ëpp tension. À 11h le stade était presque plein. Il y a jamais eu d'incident. Aujourd'hui bu ñu duggee yàq vestiaire yi tribune yi sièges yooyu yëpp ñu yàq je pense que CAF dafa war a sanctionner lourdement en fait. Voilà pour man aussi les policiers aujourd'hui pour man démb ils ont été tellement diplomatiques. parce que am na ñu doon réagir ça allait incident diplomatique sax mën nañu sax incident diplomatique c'est ça. mais en fait aujourd'hui kenn du accepter nga ñëw sa kër jàmbur. di fa yàq mënul nekk. en fait on doit trouver une solution en plus je pense bien que le stade partout dafa am ay caméras. donc il y a des preuves tangibles bi yoo xamante ni. aujourd'hui la partie sénégalaise mën na ko teg sur la table. au niveau de la CAF pour ñu sanctionner leen. parce que lii ça va coûter encore des millions. au Sénégal. Tu te rappelles de Sénégal-Égypte, excuse-moi de te couper. Mais tu te rappelles de Sénégal-Égypte. Non, fii amul excuse-moi. fii moom la nga jël la soo sentir jël la jëlal. non c'est-à-dire man en fait affaire yi parfois day jeexal sa xol. Sénégal-Égypte ñun dañoo dem Égypte bi ñuy def hymne national bi c'est-à-dire c'est un moment boo xam ne dafa symbolique. loolu rek incident diplomatique la. ñu huyee hymne national bi. di yuuxu di saaga di tufli nit ñi. ñun ñi nekkoon tribune presse. dañ doon toog suñu kaw mënuñu woon sax nooyi. nga jógee Sénégal Égypte loolu yëpp xew fa ñun bi ñu ñëwee laser rek. laser kese yaa ngi fàttali laser yi ci biir voilà te laser yi dañ ko bi laser yi gars yi c'est-à-dire ñun dañoo fayu laser kese CAF sanctionné ñu ci ñu fay ci xaalis donc imaginez pour suñu stade ñu yàq ko parce que ñoom seen responsable ñoo bind CAF mais ñun nag suñu responsable bind woon CAF c'était ça la différence. c'est-à-dire en fait tout le temps le Sénégal a cette posture de bàyyi mu sedd voilà ma am tuuti grandeur ci kaw nit ñi Augustin il joue un peu à ça c'est-à-dire tout le temps lui il veut montrer aux autres que man maa leen ëpp grandeur mais en fait ensemble dafa am benn ensemble bu muy yem là ils ont dépassé les limites force de l'ordre yi clairement dañ leen wan ni faale ñu leen alors que ñoom ñooy régir tout ce qui est sécurité ci biir stade ils se sont vraiment comportés en criminel, on va dire. Mais c'est ça. Et puis j'ai entendu quelque part am ñuy wax naan le Jaraaf ne mérite pas de jouer au stade Abdoulaye Wade mais il faut arrêter. C'est pas le Jaraaf. Le stade là c'est pour tout le monde. Et puis c'est pour tous les sportifs. ñoom supporters yu Jaraaf sax dañ leen chercher en réalité. Parce qu'il y a une consoeur qui a filmé les images. nga gis benn Algérien mu tufli benn Sénégalais. Effectivement. benn supporter du Jaraaf. Moi je pense que loolu yëpp tey il faut que ñu jël ci des mesures fortes quoi. Sinon ça peut dégénérer à tout moment. Parce que dégénérer. C'est clair. Et ça risque même de dégénérer.
Ça risque de Parce que dégénérer. dans quelques semaines. Su fekkee ne ñoom Auguste jël na si ay les devants, ça risque de dégénérer. Ça veut dire qu'on attend même la sanction de la CAF. Ah, mais oui. Sur le plan C'est financier, évident. peut-être même. C'est évident. Du côté point aussi, peut-être. Oui. Hein, il faut. Pourquoi pas un match Les gars là, au Vamos, ça va coûter plus de 200 millions. Non seulement ils devront nous rembourser, Exact. non seulement ils devront nous rembourser, mais un match à huis En plus, clos au pour mois le de match mars, nous, retour. on a un match ici, on va jouer à Dakar. Les éliminatoires de la Coupe du Monde. Exactement. Tout doit sérieux, être OK quoi. avant Oui, mars. oui, C'est le pas logistique sérieux. doit être vraiment au top parce que li ñu gis nii même ci côté VIP bi xaw nañ fa laal ay. Donc yàq nañu ko. Heureusement qu'il y a des إذا إخواني كما سمعتم كان هذا هو التعليق ديال الإعلام السنغالي على ما حدث في مباراة اتحاد العاصمة وكذلك جرف ضد دكار السنغالي في مباراة دوري المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية. الإعلام السنغالي حمل المسؤولية للجماهير الجزائرية التي قالك جاءت من أجل تخريب المنشآت الرياضية في السنغال، والجمهور ديال جرف ضد دكار وكذلك الأمن السنغالي قال لك فقط دار الواجب والدافع على المنشآت الرياضية من التخريب من طرف الجمهور ديال اتحاد العاصمة الجزائري. إخواني كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تبخلوش فينا بالآراء ديالكم، خليونا لايك للفيديو. الناس ما مشاركينش معايا في القناة أتمنى أنكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. تحياتي لكم.